Baik, kita sambut Bante Yana Suryanadi menyampaikan. Namo Buddhaya. Selamat sore. Sudah mau tidur ya? Gak usah khawatir, di samping masih ada kopi. Baik, pada kesempatan yang baik ini merupakan berkah bagi saya karena saya mendapat kesempatan untuk bersama-sama berbagi. Kami tidak seorang ahli, tapi sedikit memperhatikan bagaimana perkembangan pendidikan di negeri kita ini. Baik, saya akan berdiri saja. Karena guru itu biasanya kalau nggak berdiri nggak mantap. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba sekilas saja, akan kita tayangkan beberapa poin yang nanti sebagai refleksi dari nilai-nilai yang akan kita pelajari bersama. Tentu nilai-nilai ini mendasarkan pada kita bagaimana kita mencoba untuk belajar dari apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana mengaktualisasikan diri pendidikan itu dalam konteks praksisnya maupun dalam kerangka akademiknya. Itu yang akan kami coba sampaikan. Mudah-mudahan 30 menit ke depan bisa selesai. Kalau tidak akan saya lompat-lompatkan biar jadi kera yang berlompat-lompat. नहीं जाएगा मेरा बच्चा, कहीं नहीं जाएगा। साकेत गुरु प्रणाम। इस पगली को समझाइए, बच्चे का क्रियाकर्म करना है और ये अपने बच्चे को छाती से चिपकाए हुए हैं, जोते ही नहीं। गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, बच्चे को बचा लो। सुनो, तुम्हारा दुख दूर हो। एक व्यक्ति है जो इसे जीवित कर सकता है। कौन है गुरुजी? उस व्यक्ति के चरण तो हमारे महाराजा भी छूटे। उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। हमारे इस मृत बच्चे को अवश्य ही जीवित कर देंगे। कौन है प्रभु? कौन है गुरुजी? बताइए ना। बुद्ध। बुद्ध? गुरुजी कहाँ मिलेंगे वो? राजमहल में। वहाँ जा और बुद्ध का नाम पुकार। अगर सच में वो पहुंचे हुए महात्मा है तो गौतमी के बच्चे को अवश्य जीवित कर देंगे। बच्चे को जीवित कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसी भी एक घर से एक मुझे सरसों के दाने लाने होंगे। मैं तुरंत लेके आऊंगी। पर एक बात ध्यान रहे, ये सरसों के दाने केवल उसी घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई।
सरसों का दाना मिलेगा? हाँ अवश्य मिलेगा, मांगा भी तो इतना सा। परंतु एक बात बताइए, आपके यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना? नहीं, क्या बता, 6 माह पूर्व मेरे माता और पिता दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्षमा कीजिए, मैं आपसे सरसों नहीं ले पाऊंगी। मेरा युवा पुत्र मर गया। मेरा पुत्र, मेरे भाव दोनों मर गए। मेरा बच्चा सब भाड़ में रह गए। उसकी मृत्यु निश्चित, यही प्रकृति का नियम। चाहे युवा हो या वृद्ध, या ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु सभी को आनी। ये बात मैं तुमसे पहले कहता, तो क्या तुम इसे मानती? चंद्रमा हर रात्रि आकाश में यही परम सत्य दर्शाता है। पहले वो खिलता है, फिर उगता है और पूर्ण गोलाकार आकार लेता है और अमावस्या को वो लुप्त हो जाता है। परंतु वो लुप्त नहीं हुए, वो केवल अप्रगट हुआ। तुम्हारा पुत्र अभी जीवित, परंतु तुम्हारे अंतर उसकी अकेलियां, उसका बालपन। तुम शांत हुए तो समझ सकते। परम सत्य ये है कि जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को बांधना, ये जानते हुए कि वस्तु शुद्ध हो। प्रभु, इससे मुक्ति कैसे पाए? मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। जो आए चाहे दुख की सोच न हो,
या आनंद की परछाई स्वयं को इन दोनों के बीच स्थिर कर इस मार्ग पर कल के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। और जब तुम्हारे अंतर में ये चेतना जागेगी तो तुम पाओगे कि जन्म मरण मिलन नियोग तो नहीं एक ही है। Baik, ini kami potongkan dari satu film dari India. Kebetulan bisa kontaknya sehingga bisa tahu bagaimana proses dari belajar itu terjadi baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Tentu persoalan yang muncul terjadi dalam lingkungan kita ini, kenapa dunia pendidikan itu ada permasalahan. Mengapa? Justru pendidikan menghasilkan struktur-struktur keegoisan. Misalnya kita magister, dokter, itu malah kita sombong, malah kita menjadi bagian, bukan menghasilkan orang yang menghati dan betul-betul mendedikasikan diri. Kemudian keserakahan, kapitalisme dan konsumerisme itu mulai muncul, tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Landasannya adalah ini. Kemudian kemarahan, militerisme, ketidakadilan muncul. Barangkali kita sudah melewati periode ini. Kemudian kebencian muncul, rasisme, klasisme, dan eksklusivisme. Yang terakhir ini sering marah. Kita sendiri di lingkungan Buddhis sering berada di dalam konteks ini. Kita merasa bahwa besar, tetapi hanya besar di ruangannya sendiri. Tapi apa yang kita lakukan pada hari ini menunjukkan bahwa ya kita mau tidak mau harus membuka tirai-tirai itu sehingga kita bisa saling asah-asuh dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas pendidikan yang tentu kita kembangkan. Kemudian nafsu birahi ini menjadi bagian yang memang menjanjikan. Tidak hanya di negara yang sedang berkembang, bahkan ini dunia hiburan ini konon di Shaolin sekitarnya itulah tempat untuk berlatih sekarang di sini untuk menarik turis, dan itu betul-betul bahwa kekuatan nilai agama itu untuk bisnis, mendatangkan devisa negara di Cina, dan di sana itu hebatnya seperti itu, bisa memanfaatkan itu semua. Kemudian kebodohan pendidikan dan media massa ini seringkali membodohi kita. Terbawa oleh isu arus di media massa. Kemudian kompetisi ini bentuknya memang berbeda, kapitalisme, olahraga, cara hidup ini sama, tidak berbeda terlalu jauh persoalan yang tadi. Kemudian rasa takut bahaya pengobatan agama. Kenapa pengobatan agama? Rasa takut sakit, padahal sakit pasti. Agama ini banyak menjadi simbol-simbol. Seksisme, segala jenis kelesa, segala jenis kekotoran batin muncul di sini. Termasuk kemusutan isme-isme, paham-paham ini terjadi. Nah, penyebab utamanya adalah kebodohan batin. Nah, untuk itu mari kita coba cari akarnya secara konseptual. Itu sebenarnya landasan kita untuk berpikir secara edukasi itu kayak apa, sehingga benar-benar memberikan landasan kita untuk melangkah. Sederhana, ketika di tradisi Theravada sering disebut sikha atau siksa, itu adalah konsep edukasi. Semua, baik itu kalangan pelajar, baik itu monastik, semua akan dilatih. Samanera ada 75, Upasaka Upasika ada 5, pada masa tertentu ada sila ada 8. Ini adalah latihan. Nah, pendidikan ini proses belajar. Tadi yang kita tonton kisah Gutami belajar dari pengalaman langsung, mudah menggunakan media langsung, pengalaman langsung. Ternyata semua orang pernah ditinggalkan salah saudaranya. Ini proses belajar. Juga berlatih
mempelajari bahkan mengembangkan. Apa mengembangkan? Pada intinya Kisah Butami mendapatkan pencerahan. Ini proses belajar. Jadi ketika kita bicara masyarakat dan kita akan mengaktualisasikan nilai-nilai pada tataran kita individu, ketika kita tercerahkan, disitulah kita ikut mengaktualisasikan nilai-nilai yang sedang kita lakukan bersama. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Proses pencerahan ini bukan seperti sama sambudan. Kalau mau jadi sama sambudan, terlalu lama. Kita jadi sama-sama saja lah. Jadi sama-sama aja. Sama-sama artinya bahwa kita sama-sama ketika menghadapi suatu situasi, kondisi, kebingungan, kita tanya sampai pada titik yang kita tanyakan ketemu, sudah ketemu huruf O udah lumayan itu. Insight itu, pencerahan itu. Kita sudah tercerahkan, sampai samnya sambodi tempat yang kita cari. Jadi kita pencerahan sempurna apa yang sedang kita cari. Ini tataran yang sederhana. Jadi pendidikan dalam konteks ini, dalam konteks Buddhis, tidak harus menghafalkan parita, apalagi membacakan sutra, apalagi sutra yang terjemahkan dalam Mandarin, Tajangcing itu ada 14 dus, kitabnya itu mau apa? Mau baca yang Pali ada 44 buku, bawa buku bengek di jalan, bawa komputer aja udah gitu. Tidak semua ada di situ. Tinggal kapan mau baca. Tapi bukan ukuran banyaknya isi. 84.000 kelompok dhamma tidak mungkin kita bisa baca secara keseluruhan. Tetapi apa yang bisa kita dengar, lihat, pelajari, kemudian terapkan dalam hidup ini, ada perubahan dalam hidup saya, itu berarti kita sukses. Contoh sederhana, sekarang ini semua bahkan pemerintah pun sudah menyanangkan dari berbagai lini. Pendidikan digarap mulai dari lembaga formal bahkan informal. Di Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan itu muncul direktorat namanya Direktorat Bina Keluarga. Mengapa? Dalam rangka juga untuk melakukan edukasi kepada orang tua. Orang tua sering komplain kepada guru kelas 1, 2, kelompok bermain TK sering dikomplain. Digigit nyamuk, kenapa anak saya digigit nyamuk, Miss? Warna biru, oh anak saya kok warna biru, Miss. Sekarang orang tua diajak juga untuk parenting mendidik anak, susah tidak? Ternyata kemarin waktu ada menyusun kurikulum Nawada Maseka itu ada salah satu dosen di sekolah budi, wah saya bingung nanti anak saya TK suruh bawa binatang ke sekolah, bawa anjing nanti lari gimana? Akhirnya apa? Membawa ikan ditaruh di gelas atau botol. Ternyata pendidikan kontekstual bahwa ikan ya tahu seperti itu, binatang ya seperti itu. Artinya apa? Kalau orang tua tidak tahu, pasti ngomel-ngomel sekolah kurang kerjaan, ngerjain orang tua. Ya orang tua itu ya harus juga tahu, jangan hanya membayar gurunya, ikut mendidik. Karena di sekolah kelompok bermain itu yang 2 jam, 3 jam. Di rumah sepanjang waktu. Ini penting. Ini proses edukasi. Di sisi lain bahwa ketika kita bicara pendidikan secara natural termasuk latihan moral tinggi. Jadi bicara tentang bagaimana sila samadhi dan apanya, cukup dengan ini Buddha sudah menjamin seseorang bisa mencapai pencerahan. Soal tambahan yang lain, mau belajar suplemen yang lain, silahkan, tidak dilarang. Tapi lihat kondisinya. Apabila sikap gandeng dengan pada, sikap pada di sini berarti pelatihan bagi peserta didik. Bagaimana melatih peserta didik? Cara bertahan. Nah, peserta didik dalam konteks ini bukan hanya guru dengan murid, gurunya termasuk peserta didik. Mengapa? Dalam konteks dhamma kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi teman-teman guru, teman-teman dosen itu tidak hanya kemudian ngajar. Ketika kita membelajarkan, justru kita mendapatkan pencerahan-pencerahan yang sebelumnya tidak kita boleh. Kemudian dari proses inilah maka kemudian proses perhatian berkesinambungan itu dikatakan oleh Buddha dalam bahasa Pali anu ubasika, anu ubadiriya, anu ubapati pada. Jadi mulai latihan, instruksi
itu mencapai praktek kemajuan bertahap. Jadi dalam konteks belajar itu sudah benar, ada kelompok bermain, SD, SMP, SMA. Kita walaupun dalam belajar Buddhis tidak berkelas-kelas, tapi tetap bertahap. Hari ini jatuh sakit karena yang jatuhkan air atau barang di lantai tadi batu marah-marah. Besok ada berita yang sama, kita nggak marah sama bantu. Bukan salahnya bantu, salah saya tidak memperhatikan. Tidak punya perhatian ketika saya berjalan di lantai yang basah tadi. Sehingga tidak perlu menyalahkan orang lain. Semua yang terjadi adalah sejauh mana diri kita, bukan orang lain. Ini yang mendasar. Di sisi lain bahwa secara sosial, bahwa untuk mempersiapkan individu menjadi anggota masyarakat yang baik, ini apa yang dipersiapkan? Bekerja untuk mencari penghidupan. Kaitannya dengan filsafat sosial pendidikan Buddhis lagi. Juga cocok dengan anggota masyarakat. Kita tidak hidup sendiri. Maka dalam konteks bodhisattva bahwa semua makhluk itu di Vajrayana itu bukan semua makhluk adalah ibu saya. Kenapa? Agar kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Tadi yang makan di lantai 6, yang di lantai 7 nasi itu, apakah ada di antara kita yang nanam padi? Ada yang nanam sayur? Ada yang buat tahu di rumah? Ada yang nanam sawi atau kopi? Enggak kan? Tergantung orang lain. Artinya bahwa hidup ini tidak bisa lepas dari orang lain. Sehingga pertama kali konsep-konsep egoisme itu muncul semata-mata karena kekuasaan, semata-mata karena otoritas, semata-mata karena kondisi kemampuan kita yang merasa kita lebih dari yang lain, sehingga kita bisa beli, tapi kalau nggak ada yang beli mau apa? Tidak segalanya. Nah untuk itu bagaimana menghargai yang lain? Nah, untuk melatih individu menjadi manusia yang berkembang sesuai dengan ajaran Buddha dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, kayak apa? Kalau Buddhisme di masyarakat itu berkembang berbeda, mulai dari ranah budaya sampai pengetahuan agama itu, nggak apa-apa. Justru melalui nilai-nilai budaya inilah yang kita harus pertahankan, karena budaya itulah yang ditakuti oleh masyarakat, bukan agamanya. Agama nggak takut. Kenapa? Paling Bante ceritanya kan nanti kalau mati, Bante sendiri belum mati, belum pernah tahu kok. Tetapi kalau budaya yang langsung sekarang dirasakan, coba di masyarakat kita nggak mau bergaul dengan masyarakat, dikucilkan oleh masyarakat, itu seperti hukuman di neraka. Adat-adat budaya yang masih kokoh di masyarakat yang dipertahankan, itu adalah untuk menegakkan kebenaran. Maka kebenaran tidak hanya ada dalam konteks namanya kitab Tipitaka atau tidak, di luar pun kebenaran. Yang terakhir untuk mengenal kebijaksanaan. Maka kalau kita perhatikan bagaimana kita melihat kualitas pendidikan itu sampai tidak pada ranah ini. Dalam konteks Buddhis, pahnya ini juga dikatakan intergensi, tapi intergensi dalam kapasitas spiritual. Kalau keyakinan tidak tumbuh, bagaimana menumbuhkan keyakinan itu? Dalam konteks Buddhis bisa kita pelajari dari kerangka. Jadi akan menghasilkan keyakinan yang kuat yang pertama ketika kita bisa berada di sini. Saudara dalam Dhamma, hasil dari pendidikan Buddhis adalah menjadi kalyanamita. Satu, saudara dalam Dhamma. Bagaimana prosesnya sampai menjadi saudara dalam Dhamma? Pertama, tahu dulu hal-hal yang benar, para tagusa sebagai faktor yang ada di luar. Yang belum tahu, mula-mula mungkin tiam yo, cung-cung, tancep, tanya, nanti kok jumlahnya 3, nggak 5, nggak 10, nggak 1 saja, ada yang 1 saja. Dalam rangka tidak ada polusi, ya 1 cukup, yang kecil yang mani. Ada juga nggak nganter,
yang sebesar kaki kita supaya tahan sekian lama, asapnya kuat. Dengan asap kuat maka pedas berarti sampai bakar. Nggak apa-apa, mula-mula anggapkan yang bagus, penuh dedikasi, penuh keyakinan bahwa apa yang Anda lakukan bermanfaat untuk diri Anda. Besok setelah mendengarkan ceramah Bante bahwa itu sebagai simbol dari semerbaknya Dhamma. Kok malah nggak bau pipanya, Su? Kan yang bagus yang bau, yang wangi gitu. Karena Dhamma kan baunya wangi. Akhirnya pakai yang wangi kecil satu saja. Satu aja bawa yang kecil. Nggak lama-lama orang AC nanti polusi. Dari kecil lebih kecil lagi sebentar. Artinya apa? Bahwa mulai terjadi pemahaman dari luar maka muncul keyakinan. A ini apa? A ini adalah variatif. Kalau PBB mencanangkan semua negara yang dapat bantuan dari UNESCO harus menerapkan nilai A, B, C, D. Ini zaman Buddha sudah diterapkan. A ini belajar konsep. Setelah tahu dari luar yang baik, maka muncul keyakinan. Karena muncul keyakinan, maka muncul perhatian dan refleksi, tidak reaksi. Kita seringkali menggunakan cara berpikirnya serangga. Serangga itu kalau kalah jengking, senggol langsung dintok. Tawon, senggol langsung dintok. Itu reaktif. Kalau sudah tahu, di sini gunakan Yuniso Manasikara ini reflektif. Kenapa kok lebah ini nyengat saya? Lebah tempatnya di situ, diganggu-ganggu ya nyengat. Harusnya tidak pakai di dekatnya, pakai rokok keluar semua. Senang yang bagian ambil madunya. Tawonnya pergi semua kan madunya ketinggalan kan. Kita ngakali tawon. Muncul di sini. Di sini adalah faktor internal. Maka kita belajar pasti dari luar, dari dalam, dari luar, dari dalam, begitu terus. Dalam konteks pendidikan kita dari luar, dalam, begitu terus, nggak pernah berhenti. Maka dari apa yang kita pelajari ini kita coba lah, kita rasakan, kita praktekkan lah. Ada landasannya, ada perilakunya, ada konsentrasinya, ada mulai ngerti. Latihan. Sampai kemudian kita kembangkan lagi yang C ini, merasakan bagaimana kita punya fisik, punya perilaku sosial, punya batin, punya main kembang. Maka yang D ini bagaimana kita hidup bersama, yaitu berada di sini. Nah, proses ini kalau kita perhatikan bersama jadinya seperti ini. Jadi yang pertama A, B, C, D ini bagaimana kita bisa learning to live together. Di komunitas monastik itu seperti itu. Pertama kali seorang latihan samanera masuk, hidup di wihara nggak betah. Kenapa? Biasa jalan-jalan. Aduh nggak betah. Saya di sini. Apalagi di sini mau lari sana nggak bisa, lari sini nggak bisa. Hanya lari lantai 7, lantai 1, lantai 7, lantai 5 masih lumayan. Tapi setelah menyesuaikan diri, belajar di sini mulai berkembang di sini. Harapannya adalah juga perilaku yang baik, kemudian bisa berhubungan yang baik, sila tidak sekedar perilaku tetapi juga sosial. Bisa sehat mentalnya, batinnya juga punya kebijaksanaan. Dalam konteks inilah maka kemudian terapannya di sini kalau kita faktor eksternal juga menjadi faktor internal. Output menjadi faktor baru yang berfungsi faktor ini melalui eksternal, berikutnya dalam proses reaksi berantai pendidikan bagi orang lain. Jadi tidak pernah berhenti. Satu, kita bersahabat, mungkin pada saat tertentu kita ngomong berguru apa, nyinggung perasaannya, jadi ada kurang enak. Kita belajar lagi merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi prosesnya dari yang kita ketahui bersama. Jadi bagaimana input, bagaimana proses dan output dalam konteks ini jelas.
inputnya di sini. Kalian minta sebagai sistem, di dalamnya harus ada bagaimana cinta kasih itu menjadi iklim budaya yang ada di lembaga itu. Kemudian kebijaksanaan menjadi budaya dalam lingkup pendidikan. Kalau tidak ada itu, pendidikan tidak memiliki kultur yang jelas. Kultur pendidikan Buddhis adalah cinta kasih dan kebijaksanaan. Kalau dalam tradisi Mahayana Vajrayana, welas asih, karuna, dan pratnya. Dalam konteks ini, karena karuna kaitan dengan subjek penderitaan, maka bagaimana keyakinan cinta kasih itu muncul. Maka seluruh tim dari mulai administrator, manajer, atau manajemennya selalu berorientasi pada ini. Akhirnya apa? Menjadi tur personal di sini. Mulai terjadi baik itu biku, advisornya, administrator, teacher, student, parent, dan bagaimana hubungan dengan yang lain muncul di sini. Bagaimana prosesnya? Seperti yang tadi kita lihat yang pertama, bagaimana Yonisho Manisakara muncul sampai kepada aktivitas-aktivitas yang terjadi. Sehingga lingkungan itu, sila itu menghasilkan ini, samadhi itu menghasilkan ini, panya itu menghasilkan orang yang seperti ini. Sehingga landasannya 3 proses, 3 tahap latihan, tisika itu jadi adi sila, adi cita, dan adi panya. Itu sebagai proses dari akhir latihan itu. Sehingga outputnya berkembang 4 bawana di sini, tidak sekedar hanya bawana pengembangan batin, tapi berangkat dari kaya bawana fisik, sila bawana, cita bawana, dan panya bawana. Ketika seorang peserta didik memiliki cukup keterampilan di sini, mengembangkan di sini, sudah cukup. Sehingga apa yang dicapai, impact-nya, dampak baik di rumah, di wihara, di sekolah, itu ada kondisi-kondisi yang memang harmonis di situ. Ini poin-poin yang tentu dalam konteks terapannya tidak sesimpel ketika kita susun secara runtut seperti ini. Prosesnya sulit. Contoh misalnya ketika kita di kelompok bermain ngadepi anak-anak seperti kisah Utami tadi. Ketika kita baca cerita kisah Utami, ya fine-fine aja, happy-happy aja, dia hanya cerita. Begitu membawa anak menangis dan menonton pintu, kita terbawa emosi. Di sekolah juga begitu. Walaupun kita guru, dosen, dan yang lain, bahkan orang tua, ketika menghadapi situasi dan kondisi, di sini penting. Mengapa? Karena proses internalisasi itu tidak gampang. Contoh, Buddha yang diajarkan melalui propola 3 ini, bagaimana sila sama dipanya dalam kebenaran Arya, hidup ini susah, ngerti susah itu sulit. Bagaimana mengajarkan anak ngerti susah, itu gak gampang. Kenapa? Orang tuanya dulu susah, sekarang gak mau anaknya susah. Oh, dulu mama sudah susah, papa sudah susah, kamu jadi anak susah, jangan ikut-ikut papa. Padahal susah itu dihadapi oleh semua orang. Bagaimana caranya? Kita mulai sejak dini kelompok bermain, nangis, biarkan nangis, kok dia maunya nangis kok. Makanya apa? Gurunya ribut, muridnya 15 digendong bareng gitu. Ya kalau gurunya sebesar saya ini ya kelompok bermainnya nggak apa-apa digendong bareng. Nah kalau gurunya bisa angkat hanya 30 kilo, anak-anak ada beratnya 30, 40, dunia semua. Biarkan nangis kok kan, maunya nangis kok. Siapa tahu kan jadi penyanyi yang bagus. Karena orang tua seringkali kalau udah nangis, cuk jangan nangis ya. Nanti saya berikan mainan akhirnya diem. Diajak nyanyi nggak bisa suaranya. Sol, cuk, kenapa? Biarkan nangis. Sekarang nangis itu sehat. Coba kalau ini bapak, utamanya ibu-ibu biasanya. Kalau ibu-ibu ada sesuatu yang ganjal, bisa ngomel dikit, lega rasanya. Padahal ngomel itu sendiri iklimnya membuat lingkungan suara itu nggak sepenuhnya enak semua loh. Ini bisa buat polusi lingkungan loh. Apalagi polusi lingkungan anak-anak kecil. Mau marah urusan bapak dengan istri anak kecil, harus diam dulu.
nanti malam berangkat. Siap ketemu. Yang minta anak-anak. Nggak usah, biar ada anak. Oh, kenapa? Siapa yang mendidik itu? Kita orang tua sendiri. Biar tahu punya permasalahan dia belum siap menghadapi seperti itu. Biarkan tahu setelah mereka ngerti dan tahu. Tetapi kadang emosi itu yang tidak terkendali itu sulit. Ini pentingnya. Maka prosesnya gampang. Caranya kan orang senang, susah, bahagia itu kan biasa, alami loh. Nggak mungkin bisa dibuat begitu saja, tidak mungkin bisa tinggalkan begitu saja. Caranya apa? Gampang. Anak nangis. Kata kunci yang digunakan apa? Menggunakan kata kunci memahami. Kalau istri bermarah, suami langsung dipasang di sini. Memahami. Istri saya bermarah. Yang masih remaja, nunggu pacarnya nggak datang-datang, marah-marah. Memahami. Nunggu saya. Memahami gampang atau bantuin. Gampang tapi susah diterapkan. Marah-marah, kamu nggak bener ya. Kalau cinta saya datang harus tepat waktu. Setelah diceritakan, maaf ya sayang ya, ini saya terlambat. Nggak mau tahu, nggak setia namanya. Gini loh, dengarkan dulu dong saya. Nggak mau. Ya kalau gitu saya mendengarkan kamu marah. Nggak mau juga. Maunya apa? Setelah dengarkan tadi motor saya itu banyak bocor. Cari apa namanya tukang tambal ban, jalan 5 kilo. Dia langsung tersadarkan. Dari 5 kilo ada, bannya rusak, harus beli lagi. Jalan lagi kurang lebih 4 kilo. Begitu mendengarkan seperti ini, maaf ya sayang ya, tadi saya emosi. Akhirnya apa? Maaf ya sayang, karena telah tahu. Nah, tadi maaf ya sayang, itu artinya apa? Terjadi yoniso manisikara. Terjadi refleksi atas perhatian penuh terhadap peristiwa yang terjadi. Sederhana kan? Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, kita sudah simak tadi pemaparan dan tentang popularisasi nilai-nilai pendidikan Buddhis ya. Langsung masuk ke dalam proses pendidikan. Bagaimana peristiwa atau proses pendidikan itu terjadi dengan beragam macam penjelasan seperti tadi. Ada istilah bawana di Buddhis juga ya, yang sering diterjemahkan sebagai meditasi. Sebenarnya itu kalau menurut perspektif saya, penafsiran saya, semacam aktualisasi juga, aktualisasi kesadaran yang nantinya menjadi culture, menjadi budaya. Semakin kita banyak meditatif, ini paradoksnya ya, kayaknya ini karena penjelasan logikanya nggak bisa. Paradoksnya, semakin kita meditatif, semakin kita bisa beraktualisasi. Karena itu kalau kita lihat kekayaan kultural kita, Buddhis di Asia Tenggara, itu selalu kita amati adalah budaya-budaya, manifestasi budaya yang berdasarkan kepada sikap meditatif, baik dalam segala hal, entah arsitekturnya, entah lagunya, entah dalam yang terakhir saya amati itu adalah sikap melayani. Kalau kita pergi ke wihara-wihara Mahayana, yang terasa banget itu kan sikap melayaninya dari umat dan juga dari Arya, dari Sangha. Semacam itu udah menjadi habit, bukan lagi menjadi habit, itu udah menjadi culture. Mungkin untuk menghadapi tantangan ini yang tadi, kita bisa memberikan sumbangan yang sangat berarti untuk pembekalan sikap ya, dengan menggali nilai-nilai Buddhism untuk mewujudkan SDM yang bagus. Kontribusi kita adalah misalnya tadi aktualisasi nilai-nilai Buddhis tadi. Kalau tadi Suhudu Tawiran manusia mengatakan bahwa masyarakat itu selalu dinamik, masyarakat itu selalu berkembang, dunia juga berubah.
dunia juga berkembang. Dan pada saat sekarang di hadapan kita adalah MEA. Apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat yang menjadi suatu kesatuan ekonomi ini? Kata kunci dari Biksu Nuntawira saya tangkap adalah fleksibilitas dari ajaran Mahayana yang terapung dalam istilah Waikuya dengan upaya kausalya. Hal-hal yang sulit bagaimana kita pecah-pecah dan kita mudahkan untuk bisa menanggapi situasi yang ada sekarang, dan selalu upaya kausalya bagaimana berkebajikan di dalam situasi yang tepat. Artinya sanggup berespon menanggapi. Nah, perkembangan MEA ini sejalan dengan teori dasar Buddhis tentang perubahan atau masyarakat yang dinamik, dan tadi Ibu Santi juga mengatakan tentang problem dengan mengutip tokoh pendidikan Amerika Latin, Paul Fred, pendidikan yang menghadapi problem. Sama seperti tadi Banti mengawali satu tayangan. Pendidikan adalah memecahkan masalah. Pemecahan masalah itu adalah menghadapkan situasi anak didik itu ke dalam problem. Seperti Sang Buddha mengajar kisah Gotami melalui pengalaman yang dialami dalam kisah Gotami itu sendiri. Saya kira ini tantangan yang real MEA ini. Kita harus semakin mendalami situasi seperti ini. Apalagi juga soal peranan perguruan tinggi kita, perguruan tinggi agama Buddha menghadapi situasi seperti ini. Kurikulum juga tadi disinggung sama Ibu Santi, bagaimana kurikulum agama Buddha atau juga pengembangan studi, program studi juga bisa berkembang untuk menghadapi situasi seperti ini. Bukan tidak mungkin misalnya, memang sudah berkembang social entrepreneur gitu, bahwa berekonomi itu dengan berbasis sosial bukan tidak mungkin sekarang terjadi. Kemarin di KKN ada 2 tayangan seperti itu. Ya, bagaimana berekonomi dan sekaligus ekonomi mereka didasari berbasis sosial, yang jualan susu itu, dan satu lagi yang akibat dia waktu kecil suka melakukan berbuli dari orang tuanya, kemudian sekarang dia melakukan kampanye soal anti kekerasan dengan produk-produk ekonomi dia yang meluas. Nah, apa tidak mungkin nilai-nilai Buddhis juga bisa mewujudkan seperti kayak begitu? Kalau kita ke wihara yang besar di Asia, mungkin di Indonesia juga, ada hal-hal yang berpotensi untuk menjadi komoditas, mekanis-mekanis yang diciptakan oleh anak-anak wihara, kakao, taliontin, segala macam kayak begitu. Itu akan menjadi pasar di Asia Tenggara. Patung-patung yang di Magelang itu aja bisa diproduksi supaya kita gantikan Thailand dengan patung-patung dari Jawa. Supaya bukan patung-patung Thailand aja yang ditaruh di Jawa, bisa aja kita balik seperti kayak begitu. Ya, di sini patung-patung dari Mandarin yang wajahnya hoki semua kayak gitu kan. Ya, jadi bisa, ini pasar yang sangat luas sekali gitu. Lagu-lagu Buddhis kita yang kemarin kita bikin pesta seni di Ekaria, itu berpotensi besar untuk didengarkan di Melayu, di Malaysia. Orang Malaysia senang lagu-lagu Indonesia. Ya, Indonesia juga jadi pasar besar untuk kesenian. Nah, ini banyak peluang. Ya, dan untuk itulah PTAB itu menurut saya harus kreatif. Bagaimana membaca situasi seperti ini dan bagaimana kita menjawab itu dengan segala perbandarahan kekayaan kita, termasuk warisan pendidikan yang pernah terjadi di Nusantara di zaman Sriwijaya dan begitu zaman Majapahit. Saya kira itu yang saya bisa simpulkan sedikit dari 3 pembicara ini.